आज देखिबा आमे परवर्ती वैदिक युग। ऋक वैदिक युग पर परवर्ती युग आरंभ हैला। कहिबाकु गले आर्य मानकर सभ्यता परिव्याप्त हेबाकु लागिला। परिव्याप्त कहिले परिसमाप्ति माने घटिथला। आर्य मानकर परिसमाप्ति परवर्ती वैदिक युग रे समाप्त हैला। उत्तर रे थिबा गंगा जमुना ठारू आरंभ करी पूर्व और दक्षिण भारतर विभिन्न अंचल रे सेमानंकर अधिपत्य विस्तारित हैला। अधिपत्य माने सेठारे रही थिले। उत्तरर गंगा जमुना आरंभ करी पूर्व दक्षिणर सेही भारत विभिन्न अंचल माने भिन्न भिन्न अंचल अधिपत्य माने सबु आड़े से माने रहिबाको लागिले। माने प्रत्नतात्विक ध्वंस विशेष जना पड़े जे ख्रीष्टपूर्व 1000 रु ख्रीष्टपूर्व 600 समय दूसर गंगर बा कहिबाकु ले दूसर रंगर चित्र माटी पात्र विभिन्न स्थान आविष्कार होइथिला। दूसर रंग गोटे कलर अच्छी दूसर रंग ताकू कहे केतेबेले प्रत्नतात्विक ध्वंस विशेष बा कहिबाकु गले ध्वंस विशेष जना पड़े जे ख्रीष्टपूर्व 1000 रु ख्रीष्टपूर्व 600 समय ध्वंस विशेष होइथिला। क वैदिक युग हला परवर्ती वैदिक युग समय काल हैला 1000 रु ख्रीष्टपूर्व 600। ऋक वेद परे अन्य तीनोटी वेद आविर्भाव होइथिला। ऋक वेद रे तो गुटिए वेद लिखा जाइथिला ताहाला ऋक वेद। तापरे परवर्ती वैदिक युग रे तीनोटी वेद लिखा जाइथिला ताहाला सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद तथा संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद एवं रामायण महाभारत परि महाकाव्य सबु रचित होइथिला। सेही केउ समय रे रचित होइथिला सेही परवर्ती वैदिक युग रे कौन कौन रचित होइथिला सामवेद यजुर्वेद अथर्व वेद एवं तथा संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद भारी रामायण महाभारत महाकाव्य गुड़िक मध्य रचना करा जाइथिला। परवर्ती वैदिक युग रे आर्य मानकर सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक और धर्म आदि क्षेत्र में अनेक परिवर्तन परिलिखित होइछि। माने कहिबाकु गले सेठारे सामाजिक अर्थनैतिक आउरी धार्मिक राजनैतिक क्षेत्र रे परिवर्तन माने कहिबाकु गले ऋक वेद रे ताहा जहा थिला एइठारे ता उलटा हला बा कहिबाकु गले सेही क्षेत्र बा कहिबाकु गले सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक धार्मिक आदि क्षेत्र रे परिवर्तन होइथिला। ऋक वेद अपेक्षारु ऋक वेद अपेक्षारु एठा भिन्न भिन्न होइथिला बा परिवर्तन होइथिला। नूतन रूपे अधिकृत अंचलमूल अधिवासी सहित आर्य मानकर संपर्क क्रमे निकटतम होइथिला। फलस्वरूप आर्य मानकर सामाजिक कार्यकलाप नूतनता परिदृष्टि होइଥାଏ। परिदृष्टि माने देखिबा भरी रही थाए। कहिबाकु गले परवर्ती वैदिक युगर सामाजिक जीवन केमिति थिला जाति प्रथा थिला चतुराश्रम बा वर्णाश्रम थिला शिक्षा व्यवस्था थिला तापरे नारीर स्थान बा नारीर स्थिति थिला अर्थनैतिक जीवन थिला धार्मीय भावना थिला राजनैतिक व्यवस्था थिला रामायण और महाभारत थिला रामायण कथावस्तु एवं महाभारत कथावस्तु रामायण कथावस्तु महाभारत कथावस्तु हे गुड़ाक किछि नुहे हे गुड़ाक न पढ़िले भी हम आम देखा एखना सामाजिक जीवन जाति प्रथा प्रथम आर्य मानकर कर्मभित्तिक जाति प्रथा सृष्टि होता से क्षेत्र में सृष्टि होता हे माने ऋक वैदिक युगरे ताहा नथिला एठा ताहा सृष्टि होता ताहाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नामक 4 वर्ण जाति समाजर श्रेणी विभक्त होइथिले बा कहिबाकु गले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण जाति समाजरे श्रेणीभुक्त होइथिले। देवा देवी पूजा जागयज्ञ शिक्षादान करुथबा गोष्ठी को ब्राह्मण रूपे परिचित दिया जाइथिला। देवा देवी पूजा जागयज्ञ और शिक्षादान करुथबा गोष्ठी को ताहाकू कहा जाउछि जे
ब्राह्मण नाम परिचित दिगला। सेकेंड होचे युद्ध विद्या पारंगम हेई राजनैतिक क्षेत्र में अंशग्रहण करुवा ताहाकू क्षत्रिय बोली कहुच्छी। कौन कौन कहगला युद्ध विद्या बा पारंगम हेले बा राजनैतिक क्षेत्र में अंशग्रहण करिथिबा गोष्ठी को ताकू क्षत्रिय गोष्ठी बोली कहुए। इठा क्वेश्चन आसे केते केते मार्क क्वेश्चन आसे 3 मार्क क्वेश्चन आसे भल से देखि थाओ। इठा कहुच्छी जे तापरे हैला एटा तो कहगला क्षत्रिय क्षत्रिय काहाकू कहुए युद्ध रे पारंगम हेले बा राजनैतिक क्षेत्र में अंशग्रहण करुथिबा गोष्ठी को क्षत्रिय बोली कहुच्छी। कृषि कर्म और शिल्प और वाणिज्य व्यवसाय जीविका निर्वाह करुथिबा लोक माननकू वैश्य रूपे समाज रे जानिले। कहबाकू गले कृषि कर्म शिल्प और वाणिज्य व्यवसाय वाणिका निर्वाह केउ गोष्ठी करुथिले ताहाकू वैश्य रूपे समाज रे जानिले। एवं उपरोक्त रहीगले 3 श्रेणी 3 श्रेणी तापरे लास्ट रहीगला वैश्य बा शूद्र शूद्र कहुच्छी ताहाकू शूद्र। शूद्र माने कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय तापरे रहिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लास्ट रहिला शूद्र। 3 श्रेणी लोक मानक विभिन्न कर्म जो माने सहायता करुथिले सही 3 श्रेणी लोक मानकू विभिन्न कर्म रे सहायक करुथिबा गोष्ठी को शूद्र रूपे परिचित पाइले। देख फेण आवरी थरे कहि दउची 3 श्रेणी भुक्त लोक मानक विभिन्न कर्म रे सहायक करुथिले जेउ गोष्ठी ताहाको शूद्र बोली कहा जाए। कालक्रमे जाति प्रथा प्रति पहुँची थिला निजर गुण दक्षता अनुसार वृत्ति परिवर्तन करने आउ सहज हेब नाही। यार क्रमे वंशानुक्रमे रही थाए। कहबाकू गले वंशानुक्रमे जी जो वंश थाए सी से वंशर ही होता है। जड़े क्षत्रिय संतान ज्ञानी गुणी पंडित हेले मध्य से ब्राह्मण हो पारे नहीं। इठे कहुच्छी गोटे क्षत्रिय सी गुणी गाणी कहबाकू गले गुणी गाणी ज्ञानी पंडित बा मध्य ब्राह्मण से हो पारे नहीं। से केते ज्ञानी हो से केते गुणी हो केते पंडित हेले मध्य से गोटे ब्राह्मण हो पारिबो नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय निजको उच्च वर्गर अधिकारी बोली सुख सुविधा भोग करुथांती। से ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च जाति बोली से माने सबु सुख दुख एवं सुविधा भोग करिथांती। शूद्र जाति समस्त सेवारे सेमानंक सामाजिक असुविधारू बंची थांती बा सुविधारू बंची थांती। को माने शूद्र माने सही समाजर अनेक सुविधारू वंचित रही थांती। तापरे रहीगला कमार बढ़ई बणिका इटा किड़े धीवर ओ मोची आदि जाति रूपांतरित हेले क्यों क्यों वर्ण सी बढ़ई कमार बणिका बा कहबाकू गले बणिया धीवर मोची से माने शूद्र बोली जना पड़े। समाज रे तलर स्तर होउची शूद्र माने समाजर तल स्तर होउची शूद्र माने उच्च स्तर किए क्वेश्चन से समाज रे परवर्ती वैदिक जुग रे उच्च स्तर रे क्यों वर्ण रही थांती बोले क्वेश्चन से सेटा हला ब्राह्मण। तापरे नीच बा कहबाकू गले तलर स्तर रे शूद्र माने चतुराश्रम बा वर्णाश्रम 3 मार्क आसीपारे बा 2 मार्क आसीपारे। चतुराश्रम व्यक्ति सामाजिक जीवन यापन पाई आश्रमटी सी अवलंबन करिथाए। फिर आउरी थारे कहि दउची व्यक्तिटी समाज रे जीवन यापन करिबा पाई ता आश्रमटी गुरुत्वपूर्ण बा निर्वाह करिथाए। आश्रम आश्रम केते प्रकार चतुराश्रम कहले 4टी आश्रम को चतुराश्रम कहुच्छी बा वर्णाश्रम व्यवस्था बा चतुराश्रम बा वर्णाश्रम व्यवस्था। 4टी मनीष जीवन रे मनीष जीवन बयस क्रमे 4टी आश्रम रे विभक्त कराई यथाक्रमे कहबाकू गले ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य वनाप्रस्थ संन्यास 2 मार्किया ए क्वेश्चन आसे कथो कहले। तापरे आसीपारे ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य वनाप्रस्थ संन्यास
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରତୋପନୟନରେ ପରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏହି ସମୟକୁ ଚତୁରାଶ୍ରମ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମୋଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଦ୍ୟା ବା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ସମୟରେ ବା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ମାତ୍ରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରି ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବା ସହିତ ଶିଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଗୃହର ସଫଳତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ? ବିବାହ କରିବା ପରେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରରେ ଜୀବନଯାପନ କଟେଇବାକୁ ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିବାରକ ଜୀବନ ସଫଳତା ସହିତ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବନାପ୍ରସ୍ଥ। ତାପରେ ସେ ବନାପ୍ରସ୍ଥକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୃହ ବା ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ହେଲା ବନାପ୍ରସ୍ଥ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ କର୍ମର ଅବସର ନେବା ସମୟ। ଜୀବନ ଶେଷ ଭାଗରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ତାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ସେଇ ଜୀବନର ଶେଷ ଲାଭ ସଂସାରର ତ୍ୟାଗ କରି ମୋହମାୟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ରହିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ବା ଗଛ ତଳେ ବା କେଉଁଠାରେ ଝରଣା ତଳେ ବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେନ୍ତିନା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବାକୁ ତାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବୁଝିଲେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି, ଚତୁରାଶ୍ରମ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କେମିତି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ଗଣିତ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନେ କୃଷି, ଗୋପାଳନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲେ ଦକ୍ଷିଣାଟେ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବା ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମାନେ ଯାହା ମାଗିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ତ ସେମିତି ଥିଲା। ନାରୀର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ନାରୀର ସ୍ଥିତି ରୋକ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପୁରା ନିଚରେ ରହିଥିଲା ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ନାରୀର ସ୍ଥାନ ନିଚ ବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପର୍କ ନାରୀର ଅଧିକାର ରହୁନଥିଲା। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର କିଛି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସମାଜରେ ଅଧିପତ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ମାନେ ଏକାଧିକ ମାନେ 2ରୁ 3ଟି ବା କେତୋଟି ରଖିବା କଥା ରଖିପାରିବେ ମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ସାମାଜିକ ଅଳଙ୍କାରର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଉଚ୍ଚକ ଶ୍ରେଣୀ ବାଲା ଉଚ୍ଚକ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଚ୍ଚକ ଶ୍ରେଣୀ। ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହାଠାରେ ବେଶୀ ଥାଏ ସେ ବହୁପତ୍ନୀ ମାନେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପାରିଲା ତାଠାରେ ରାସଲୀଳା ଚାଲିଲା। ସେମିତି ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁ ନଥିଲେ।
କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ କାମ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେକୌଣସି କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲେ ବୋଲେ ସେହି ନାରୀର ସ୍ଥିତି ନାରୀମାନେ ପୁରା ହେତାରେ ଲୋ ରହିଗଲେ, ମାନେ ତଳ ନିଚରେ ରହିଗଲେ। ଋକ୍ ବୈଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଋକ୍ ବେଦଠୁ କେତେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ସଭା ସମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସଭା ସମିତି ରହୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମିତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସଭାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାକୁ ସମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲେ ଦେଖିଦେବେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ, ସତୀ ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ ଆଦି ପ୍ରଥା ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାରୀର ଜୀବନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା। ଶୋଚନୀୟ ମାନେ ଚିନ୍ତାକର ପାଠ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ଏକାଧିକ, 1ରୁ 2ଟି ବା 3ଟି ଯେତେ ପାରିଲେ ସେତେ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଲେ। ସତୀ ପ୍ରଥା ରହିଲା, ସତୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତାକୁ ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିଥିଲା, ଛୁଆରୁ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମାନେ ଯୌତୁକ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ, ତାହା ଏଠି ରହିଗଲା। ଶୋଚନୀୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହି ପଡ଼ିଥିଲା। ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ବି କହିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉନଥିଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଜାଗାରେ କେତେ ହେତାରେ ରହିଗଲା ଯେ ପୁରା ନିଚରେ ଆସିଗଲା। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବାରଣ କରାଗଲା। ଏ ଯୁଗ ଗାର୍ଗା ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କର ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନାରୀମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁନି ଋଷି ସମକକ୍ଷ ହେଲେ। ସମକକ୍ଷ ମାନେ ଋଷିମାନେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କଲେ, ମୁନିମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବା ହେତାରେ ରହିଲେ, ନୀରବରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ନାରୀମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହେତା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନିର୍ଯାତନା ବହନ କରୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ଅର୍ଥନୀତି ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ବଢ଼ିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଗଲା। କୃଷିର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା। 6ରୁ 24 ଯାଏ ବଳଦ ନିୟୋଜିତ କରି କ୍ଷେତ୍ର କର୍ଷଣ କରିବା ତଥା ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ 6ରୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କେତେରୁ କେତୋଟି ବଳଦକୁ ନିୟୋଜିତ କରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ନାହିଁ। 6ରୁ 14 ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ହେବାରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଋକ୍ ବେଦରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ରହିଅଛି, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇଗଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଲିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତ ଭଲ ଚାଷ ହେବ ନା, ମାନେ କର୍ଷଣ, ମାଟିକୁ କେତେ କର୍ଷଣ କରାଯିବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେତ୍କି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମାନ ଓ ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ବୟନ କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ବୟନ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ? ସୂତା କାଟିବା, ଲୁଗା ବୁଣିବା 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ, ଲୌହ କର୍ମ, କାଠ କାମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମାର୍ଗ ରଖୁଥିଲେ।
ଏଇଠି ତ ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ, ଏକଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏକଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଉପକରଣ, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଲୌହ ଧାତୁର ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ଓ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଅତୀବ ସୁନା, ରୂପା, ଟିଣ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ଏ ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଲୁହା ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000ରୁ 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୁହାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଟିଣ, ସୁନାର ଆଦି ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଧୂସର ରଙ୍ଗର ମାଟିପାତ୍ର ଅଧିକ ନିର୍ମିତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରିତ ମାଟି ପାତ୍ରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭୃତି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକ